Very good morning, children. With the holy blessings of Srimati Usha Gangadhar, Honorable Secretary, SDC Education Trust, Kolar. I'll be starting with the Advanced Corporate Accounting chapter subject for 4th semester. I'm Mr. Jagdish, Principal, SDC College, Bangalore. So we'll be going for the 4th Sem BCom subject Advanced Corporate Accounting. So we'll be starting with the introduction part of the first chapter, Redemption of Preference Shares, this volume 1. Well, before going for the chapter, let me discuss the syllabus part, what is there for you. You can notice there's a syllabus in the copy which I have sent to you. The syllabus is not there. I request you to write down better. There are 5 chapters as regular in any other subjects too. The first chapter is Redemption of Preference Shares. Second chapter, Mergers and Acquisition of Companies. Third, Internal Reconstruction. Fourth, Liquidation of Companies. Last one, Recent Developments, Accounting and Accounting Standards. It's only a theoretical part which you may get only for 6 marks and 2 marks. You will not get any questions from this particular chapter, 5th chapter. Alright. So now the question is, among the 4 chapters which are left out, you have to get 5 questions for 14 marks. Wherein you can understand now 4 questions will be asked from these 4 chapters definitely, and 1 extra question which has to be asked only from mergers and acquisitions. So this is an important chapter for you, wherein minimum 2 questions will be covered from this particular chapter for 14 marks. There are 2 concepts here. One is a amalgamation, another is the acquisition of companies. So on these 2 you will be asked one question. Alright, let us start with the first chapter, Redemption of Preference Shares. So let me repeat once again. You will be getting 1 question for section B as well as section C from each chapter. However, for section C, you will not be getting any question from this particular chapter as it is only a theoretical aspect. So 1 additional question you will get only from chapter 2. So there are 2 questions being asked here from this particular chapter. One on amalgamation, another external reconstruction. On that particular topic you may be asked a question. So let us start with the first chapter, Redemption of Preference Shares. Well, before we go for a chapter, let me make you to understand the gist of the chapter, what you are concerned with. So assume there is a balance sheet of a company wherein there is an equity share capital of 4 lakhs, preference shares of rupees 1 lakh, there is a profit and loss account of worth 1,30,000, and there is creditors of 95,000. The same time on asset side you can find there is a sundry assets, cash at bank. Now supposing if you plan to redeem the preference shares, you are aware preference shares has to be redeemed after a stipulated time period which may extend from 5 years to 20 years. So maximum is 20 years normally. Of course, it may be even extended up to 30 years only in case of special companies which are engaged in the building up of infrastructure such as road or rails. So like that, if at all they are being involved in such companies, the time for redemption of preference shares may be extended up to 30 years. Otherwise, for maximum companies which are concerned with the normal business or trading activities, the maximum time being given is only
20 years. So within that, every company have to redeem their preference shares. Redeem means repayable. Redemption is nothing but the repayment of shares, preference shares. So as at present I've told you, right, preference shares have to be redeemed after a stipulated time period, which may extend from 5 years to 20 years. So during the time gap, every company have to redeem their preference shares. They have to repay their preference shares. Now assume the preference shares have to be redeemed. So simple. Say you are taking out the preference shares here. When it is being redeemed, obviously there is a reduction here now. So 1 lakh goes out on the liability side. How it is going out? Because they are being paid by cash. So in that case, even here in the cash also there will be a reduction by 1 lakh because preference shares are being repaid. So ultimately the balance sheet total will be reducing by 1 lakh. So it will be 6,25,000. So this is the simplest way to make awareness how the process goes on. Whenever preference shares are being redeemed, such amount of capital equal to the preference shares will be reduced, will be taken away from the liabilities. At the same time, to that extent, there will be reduction in the bank balance on asset side. So the total on either of the sides will become again equal. Okay. Now this is the simple way to make a understand awareness about the preference or redemption of preference shares. Let me come back to the meaning. So you can understand here the process of repayment of redeemable preference share capital to shareholders either at the option of the company or on the expiry of the fixed time period is called redemption of preference shares. You have to understand here, it's a simple way, process of redemption or repayment. Repayment is what? Redemption. Repayment of the preference shares. Which type of preference shares? Only the redeemable preference shares. That share capital should be repaid to the preference shareholders either at the option of the company. What is that implying? Either at the option of the company. As I've told you already, redemption of preference shares maximum time period is given 20 years. Say the company has taken a decision to repay it within 5 years. Now we say it is the option of the company. At the option of the company, it is being redeemed. Or on the expiry of the time period. Say it is given 20 years is the maximum time period. After, on the expiry of the 20 years, now inevitable that the company has to go for redemption. Such is what here it is being noticed, either at the option of the company or on the expiry of the fixed time period. When the preference shares are being repaid, this process is called as redemption of preference shares. Well, next let us understand the legal provisions involved in the redemption of preference shares. So what are the legal requirements or the legal provisions which are concerned with the redemption of preference shares? That we shall have a glance at. Please make a note of this. It is not there in your material what I have already sent to you. Please make a change of this. Section 55 of Indian Companies Act of 2013 defines certain, or it gives out certain requirements or the provisions which are to be fulfilled before redemption of preference shares, stating that these are the legal requirements if at all any company needs to redeem the preference shares. So preference shares redeem ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ 55 ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಪನೀಸ್ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಆ ತರದ್ದು we shall see. The first one given, redeemable preference shares cannot be redeemed unless it is fully paid up. Please understand, this is the keyword. Compulsory, the shares have to be fully paid up.
ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ redeemed. Okay, how to make a understanding of it? Let me come back. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ 6th ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. You can find here there is a preference shares of ₹100 each. Okay, preference shares of ₹100 each. It is 1,20,000. Okay, they have not mentioned whether it is fully paid or partly paid shares. Well, you consider this question. You can find there is a redeemable preference shares of ₹100 each, but they are ₹75 called up and paid up. In the sense, still ₹25 is pending yet to be collected on these shares. Now these are called as a partly paid preference shares. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಾನು, ಇದು ಬಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈಗ ಕಂಪನಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ರಿಡೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಡೀಮ್ ದೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್? It has to make these shares, convert these shares as fully paid up. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ₹25 ಇನ್ನು ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೋಪ್ you have understood that. So what is that? The first point says redeemable preference shares cannot be redeemed unless it is fully paid up, implying that only the fully paid shares can be redeemed, but partly paid preference shares cannot be redeemed. Then what is the next provision? The next provision says redeemable preference shares can be redeemed either at par or at a premium, but it cannot be redeemed at a discount. ಇದು ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಅವರು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್ either at par or at a premium. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ₹100 ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ₹100 ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಾರು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಸೇ ₹110 ಅಥವಾ ₹120 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅವರು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ either at par or at a premium, but it cannot be redeemed at a discount. Be careful with this. ಎರಡು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, only fully paid preference shares can be redeemed. If at all, preference shares can be redeemed either at par or at a premium, but they cannot be redeemed at a discount. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಪಾರ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಾ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಾರೆ? ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ a company would have mentioned as to what rate or what premium the company is willing to redeem ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ it may take a decision to redeem either at a premium or at a par. But at the time of issuing, if it is mentioned that the shares will be redeemed at a premium, compulsorily the company has to redeem at a premium only at the time of redemption. Then the third point says the preference shares can be redeemed only out of the proceeds of the fresh issue of equity shares or preference shares or out of the divisible profits. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ತರಬಹುದು?
ಹೊಸದಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಂದ ಪ್ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಅಥವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 5 years. 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 10 lakhs ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಏನೋ ಅದನ್ನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ? 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 years ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 10 lakhs ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪೇ ಆಫ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೊಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಸೊ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್? It can be redeemed either out of the equity shares or preference shares with the fresh issue of equity shares or preference shares. It can be redeemed out of the divisible profits, or it can be redeemed in combination of both. What is that in combination of both? Either part by fresh issue of equity shares or part by divisible profits. So like this, in 3 modes preference shares can be redeemed. ಯಾವ್ದಾದಲ್ಲಿ 3 ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಇನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೋತ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 10 ಲಕ್ಷ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಈ 5 lakhs ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನ 5 ಲಕ್ಷ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋವಂತ ಒಂದು ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ either utilize the divisible profits partly and it can go for a fresh issue of shares partly. So in either of the 2 modes or in combination of these two it can be redeemed. So ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ 2 marks ಗೆ. What are the methods for redemption of preference shares? So preference shares can be redeemed either by fresh issue of shares or out of the divisible profits or in combination of the 2. And the 4th point being explained. What is this 4th point? If they are to be redeemed out of the divisible profits. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಾದ್ರು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಎ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಾಮಿನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ so redeemed must be transferred to the divisible profits from the divisible profits to a separate reserve called capital redemption reserve. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ? CRR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆವಾಗ CRR ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. If it is redeeming out of the divisible profits, then a sum equal to the nominal amount of the shares so redeemed, ಅದು 5 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 10 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ
ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಈಗ ಸೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 1 lakh ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅಸ್ಯೂಮ್ now these preference shares are totally redeemed only out of the divisible profit. ಆ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅದು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂತಾರೆ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ಆಯ್ತಾ, ಅವೆಲ್ಲಾನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಈಗ ಈ 1,30,000 ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 lakh rupees CRR ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇ ದಿಸ್ 1 lakh ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 1,30,000 ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಮಿನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 lakh ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ 1,30,000 ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? CRR ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 30,000 ಆಗೋಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ 1,30,000 ಅಲ್ಲಿ 1 lakh is being transferred to one account called as a capital redemption reserve. So balance is 30,000 that is being taken in the balance sheet as it is. There is no change in the creditors. Now the total becomes same 6,25,000. Now the question arises, ಯಾಕೆ ನಾವು CRR ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೂ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ 6,25,000 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಆಯ್ತಾ, ನಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಾಟ್. ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. Redemption of preference shares does not mean there is a reduction in the authorized capital. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 4 lakhs ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, 1 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5 lakhs. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 lakhs ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಫಾರ್ ದ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನ್, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. therefore the total capital remains the same. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಏನದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪೇಡ್ either at par or at a premium.
If they are repaid at a premium, ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪೇಡ್ either ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಈ ನ್ಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, shares can be issued, I mean redeemed, preference shares can be redeemed either by fresh issue of shares. ಈ fresh issue of shares ಮಾಡಿದಾಗ the new shares may be either issued at a par or at a premium. If they are issued at a premium, ಅಲ್ಲಿನೂ ನ್ಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇರಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ CA, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ if at all you have any idea of doing a CA, there definitely you will get this particular chapter as an important one. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ನ್ಯೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 133 ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ 133 ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎನಿ ಸಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ BCom ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 6th one, the CRR can be utilized by the company only for the purpose of issuing fully paid bonus shares of the to the members. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ, ಆಯ್ತಾ. CRR ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ವಾ, ಆಯ್ತಾ, this I told you, this can be utilized only for the payment of bonus shares. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ CRR ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್. ದ CRR can be utilized only for the issue of bonus shares, fully paid bonus shares ಮಾತ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ CRR ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And the last point is that the preference shares, redemption of preference shares of a company by a company should not be taken as reduction in the authorized capital. This is what I told you. Total capital should be intact. There should not be any reduction in the total capital. ಆ purpose kosane, if any amount is being paid, preference shares are being paid out of the divisible profits, an equivalent amount should be transferred to a account called as capital redemption reserve. It is regarded as a capital only. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ CR ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ. ಆಲ್ ದೀಸ್ legal requirements you try to understand, please. Once again, redeemable preference shares cannot be redeemed unless they are fully paid. Compulsory ಏನಾಗಿರಬೇಕು, preference shares should be fully paid. Partly paid preference shares cannot be redeemed. Then redeemable preference shares can be redeemed either at par or at a premium. They cannot be redeemed at a discount. It can be redeemed only out of the proceeds of the fresh issue of shares or out of the divisible profits you can find, or in combination of either of the two. Andre part by fresh issue of equity shares and part by divisible profits. Then if preference shares are being redeemed out of the divisible profits, an amount equivalent to the nominal value of the shares so redeemed should be transferred to one account called as a capital redemption reserve. Then the amount of premium, if at all being payable at the time of redemption, it can be provided either out of the securities premium or out of the divisible profits. Then CRR can be utilized only for issue of a fully paid bonus shares, and redemption of preference shares should not be taken as reduction in the authorized capital. In the sense, the total capital remains intact. Okay. So let us understand the treatment regarding the premium on redemption. Okay, you can find here the syllabus part. Please understand.
ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು meaning we have come across the legal provisions or the legal requirements, then the treatment regarding the premium on redemption. Okay, so ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ premium payable on redemption. That premium payable on redemption, it can be paid either out of the securities premium. ಅದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು both the old premium as well as the new premium. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. what is this old premium and a new premium? Say let us go for so you please try to notice this particular question. Here already there is a securities premium worth rupees 60,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ rupees 10 per share. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈ 1,20,000 ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ 6,000 equity shares were being of rupees 10 each were issued at a premium of 10%. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯಬಲ್, ಇದು ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6,000 shares into 10 each ಅಂದ್ರೆ 60,000 rupees ಆಯ್ತು. 60,000 ಮೇಲೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 6,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 6,000 is the new securities premium. ಈ 60,000 ಬಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ 60 plus 6 ಟೋಟಲಿ 66,000 ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಕ್ಕದಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,20,000 by 100 each ಅಂದ್ರೆ 1,200 ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 1,200 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 10 rupees ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಶೇರ್ಗೆ 12,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಈ 12,000 rupees ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯಬಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಸೇ 80,000. ಆ 80,000 ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪೇ ಔಟ್ ಆಫ್ 60,000 ಅಥವಾ 6,000. 66,000 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬಹುದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಅದರಿಂದ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಎನಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ can be paid only out of the securities premium ಅಥವಾ debenture premium, or next priority is for a profit and loss account, that is a surplus given in the balance sheet. If surplus is not given ಅಥವಾ insufficient ಇದೆ, then you can go for a general reserve or you can go for any other divisible profits. So like this, the premium payable on redemption can be adjusted or provided out of any of these. This is on a priority basis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಅದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್ either by the issue of fresh shares or out of the divisible profits or in combination of these two. ಅದನ್ನೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ either redeemed through fresh issue of shares, that is both equity shares ಅಥವಾ preference shares, or through capitalization of divisible profits, ಅಂದ್ರೆ out of the divisible profits it can be paid, or combination of both A and B, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, so it can be, preference shares can be redeemed in either of the three modes. Okay, well, I have been telling you what is the divisible profits. So here it is, you can concentrate any of the divisible profits. ಇವೆಲ್ಲ ಈ divisible profits ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, dividend equalization fund, sinking fund, insurance fund, workman compensation ಅಥವಾ accident fund, ಆಯ್ತಾ, contingency reserve, investment fluctuation reserve, taxation reserve, you can find
ಇವೆಲ್ಲನು ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂತದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಸೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅವೆಲ್ಲನು ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್. Otherwise also in the event of liquidation it can be used for any other purpose also, right? But specification ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ the balance about the accounting procedure being involved, that we shall see in the next class. Okay, so I want meanwhile every one of you please go through the video once, twice, thrice or 10 times also if possible. Reason ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ಒಂದು ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ACA. ಇದು ಒಂದೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 10 ಸತಿ 15 ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ 10 ಸತಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು 10 ಸತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದೇ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು, but not twice, thrice or 10 times. Okay, but you have that preference now to go through as many times as possible. Please preserve these videos even for your future also. Once you go for any higher education, definitely there will be these chapters, so that will be an immense help for you people. Okay, ಆ purpose ಗೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. All the chapters are tough only, right? It is not so easy to understand unless you put up more efforts right from the beginning itself in making it more easily. Okay, so ನಾಳೆ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಷ್ಟೊಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ನಾನು ನಾಳೆಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಅದನ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.